ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти Хатлон озод намудани Сафарзода Носирхон. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Сафарзода Носирхон бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро пас мезанад, аз вазифаи судяи суди иқтисодии вилояти Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 19 марти соли 2021. имрӯз ҳамчунин мутобиқи банди 8 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи аз вазифаи судяи суди Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Абдуллозода Лутфулло Иззатулло бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардид. 18 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабинии сатҳи баланд татбиқи ҳадафу вазифаҳои рӯзномаи 2030 роҷеъ ба масъалаҳои об ки дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк ба таври видеоконференсия баргузор шуд, иштирок ва суханронӣ намуданд. мавриди зикр аст ки чорабинии мазкур дар асоси қаъдномаи аз ҷониби ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодшудаи Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз 18 марти соли 2018 таҳти унвони бознигарии миёнамуҳлати фарогири 10-солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор 2018-2028 доир шуд. мавзӯи ҳамоиш густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба ва суръат бахшидани амалҳои мушаххас ҷиҳати расидан ба ҳадафу мақсадҳои рӯзномаи 2030 марбут ба масъалаҳои об ва ҳадафҳои рушди устувор мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз аввалин ходимони давлатӣ буданд ки дар ин ҷаласаи сатҳи баланд оид ба аҳамият ва ҳадафҳои эълони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувори марбут ба об мусоидат мекунанд суханронӣ карданд. дар чорабинии татбиқи ҳадафу вазифаҳои рӯзномаи 2030 роҷеъ ба масъалаҳои об ҳамчунин Волкан Боскир раиси Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, Амина Муҳаммед муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, Мунир Акрам президенти шӯрои иҷтимоӣ ва иқтисодии Созмони Милали Муттаҳид, Марк Руте сарвазири подшоҳи Нидерланд, Жилбер Унгбо раиси абзори Созмони Милали Муттаҳид ва об ва дигар коршиносони сатҳи байналмилалӣ суханронӣ намуданд. муҳтарам ҷаноби раис, муҳтарам ҷаноби дабирикул, хонумҳо ва ҷанобон, пеш аз ҳама мехоҳам сипоси худро ба ҷаноби раис барои даъват ва имкони суханронӣ дар ин ҷаласаи сатҳи баланд иброз намоям. нишасти имрӯза ки дар доираи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор баргузор мегардад, барои Тоҷикистон ва умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ басо муҳим аст. вақте мо оид ба эълони ин 10-сола ташаббус намудем, ҳадафи аслӣ аз оғози ҳарчи зудтари амалҳое ки ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувори марбут ба об мусоидат мекунанд иборат буд. имрӯзҳо бо дар назардошти таҳдидҳои муосир ва таъсири ҳамагирии COVID-19 ки ин ҳадаф аҳамияти хоса касб кардааст, мавриди таъкид аст ки ҳанӯз ҳам 29% аҳолии кураи замин ба оби нӯшокии безарар ва 55% он ба хизматрасонии оддитарини соҳаи беҳдошт дастрасӣ надоранд. мусаллам аст ки дар вазъияти имрӯза татбиқи саривақтии рӯзномаи 2030 барои аксари кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид, алахусус кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва камтараққӣ душвор хоҳад буд. чунин ҳолат бешубҳа тақвияти бештари ҳамкориҳоро
جهت صورت بخشیدن به عملهای هم آهنگ شده ضمن تطبیق هدفهای مربوط به ذخیره‌های آبی روزنامه 2030 طلب می نماید. جناب رئیس، تاجیکستان طی 12 ساله آخر کوشش‌های زیادی را جهت پیشبرد مسئله‌های آب در روزنامه جهانی رشد راه اندازی نموده است. با تشبث کشور ما 8 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مسئله‌های آب با اتفاق آرا قبول شده است که از مهم و سری وقتی بودن این موضوع شهادت می‌دهند. امروز با اطمینان کامل میتوان گفت که اقدام‌های تاجیکستان در ساحه آب در تقویت و صورت بخشیدن به عملهای مشخص در تطبیق هدفهای رشد استوار از جمله هدفهای مربوط به ذخیره‌های آب سهم نظررس می‌گذارند. با استفاده از فرصت می‌خواهم بار دیگر آمادگی تاجیکستان را جهت پیشبرد میوه‌ده مسائل آب و خصوصاً وابسته به پیشگیری تهدیدهای معاصر از قبیل تغییریابی اقلیم در همه سطح‌ها تاکید نمایم. چند پیش ملاقات یکم پانل نوتأسیس سطح بلند آید به آب و اقلیم که تاجیکستان عضو آن می باشد دایر گردید. در این جلسه ما پیشنهاد نمودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان شده، سنه روز جهانی حفظ پریخ‌ها مقرر کرده شود. بی‌شبهه این اقدام جهت جلب توجه جامعه جهانی به همبستگی مسائل آب و اقلیم مساعدت خواهد نمود. امید داریم که کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و شریکان ما از این تشبث پشتیبانی خواهند کرد. سبب اساسی پیشنهادات مذکور ما آبشوی با سرعت یخها هم در روی آب و هم در خشکی می باشد که می تواند در آینده نزدیک به عاقبت‌های ناگوار آورده رساند. نمونه واضح این روند آبشوی با شدت پریخ‌های تاجیکستان می باشد که تا 60% منبع ذخیره‌های آب منطقه آسیای مرکزی را تشکیل می دهند. تا امروز زیاده از 1000 عدد پریخ خرد و میانه در تاجیکستان پره آب شده، حجم عمومی پریخ‌ها قریب 3 مراتب کم گردیده است. مسلم است که چنین حالت نه تنها به تاجیکستان بلکه به دیگر کشورهای منطقه نیز تأثیر منفی می‌رساند. ضمناً تاجیکستان موضوع تغییریابی اقلیم را در محور روزنامه دوره ریاست کنونی خود در فاند بین المللی نجات ارال قرار داده است. با در نظر داشت تأثیر این روند به ذخیره‌های آب، ما تلاش‌های خود را در دایره فاند مذکور برای باز هم تقویت بخشیدن همکاری‌های منطقوی در این جهت افزون خواهیم گردانید. خانم‌ها و جنابان، تاجیکستان در ساحه آب کشور نیز یک قطار تحولات جدی را راه اندازی نموده است. چنانچه جهت تکمیل نظام آبی کشور و مطابق کردن آن به طلبات معاصر، برنامه 10 ساله اصلاحات ساحه آب را تا سال 2025 قبول کرده آن را زینه به زینه عملی گردانیده ایستاده‌ایم. در دایره این اصلاحات سال 2020 کادکس آب در تحریر نو و مطابق به طلبات
اداره مجموعی ذخیره‌های آب قبول گردید. در برابر این تشکیلات‌های حوزوی دریاها تأسیس داده شدند. قانون درباره تأمین آب نوشاکی و رفع آب‌های پرتو نیز در تحریر نو قبول گردید که افضلیت حقوق انسان را با آب نوشاکی تاکید می‌نماید. واضح است که به مبلغ‌زاری و سرمایه‌گذاری مناسب روند تطبیق اصلاحات نمی‌تواند موفق باشد. چون این حالت نه تنها خاص تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای رو به رشد و کم ترقی می باشد. از این لحاظ دستگیری آنها از جانب کشورهای دانر و شریکان رشد خصوصا در مبلغ‌زاری و رشد انفراساختار ساحه آب خیلی مهم دانسته می شود. جناب رئیس، مسلم است که به متحد ساختن تلاش‌های همه جانب‌های منفعت‌دار خصوصا در وضعیت تأثیر روزافزون تهدیدهای معاصر نائل گشتن به هدف‌های رشد استوار غیر امکان است. ما اطمینان داریم که 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار زمینه مساعد را برای به هم آوردن عملها فراهم می آورد و جامعه جهانی از آن باید به طور مناسب استفاده نماید. امید دارم که تلاش‌های مشترک ما امکان فراهم می آورد تا ما در کنفرانس سازمان ملل متحد آید به شهر فراگیر میان مهلت هدفهای این 10 ساله در سال 2023 نتیجه های نظررس را معرفی نماییم. نشست مذکور بعد از کنفرانس آبی سطح بلندی سال 1977 در مار دل پلاتا نخستین کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در چنین سطح به حساب می رود. تاجیکستان همچون کشور همرئیس کنفرانس مذکور آمادگی خود را برای همکاری با همه جانب‌ها جهت برگزاری ثمره بخش این چهارمین مهم بین المللی ابراز می نماید. در این زمینه ما سال 2022 در دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را آید بر روند 10 ساله آب برای رشد استوار دایر خواهیم کرد و امید داریم که آن در روند آمادگیری با کنفرانس سال 2023 سهمی باسزا خواهد گذاشت. جناب رئیس، در فرجام سخن بار دیگر می خواهم تأکید نمایم که تنها در صورت عملی نمودن تدبیرهای هم آهنگ شده همه کشورها می توان در راه رسیدن به هدف ششم رشد استوار و دیگر هدفهای مربوط به آب با نتیجه های نظررس نائل گردید. در این ضمن همکاری های پیوسته با رعایت برابر منفعت های همه جانبها و به طور نظررس زیاد نمودن حجم مبلغ‌زاری با انفراساختار عامل مهم کامیابی در این روند ارزیابی بگردند. برای توجهتان سپاسگزارم. برنامه اخبار رو ادامه میدهیم. کمک رسانیدن به شخصان یکه و تنها، معیوب، نفقه‌خور و نفرانی که به غمخوری دولت، حکومت و اطرافیان نیاز دارند، صلح‌های صاحب استقلالی همچون ادامه منطقی سیاست بشردوستانه و غمخوارانه پیشوای ملت به حکم عنعنه در آمده است. امروز از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به بیماران مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی، معیوبان و عائله‌های نیازمند مواد خوراک تقدیم کرده شد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
دستگیری و رساندن کمک خیروی به شخصان امکاناتشان محدود همچون عملی نیک و ثواب ارزیابی گردیده به انجام رساندن چنین اقدام‌ها از سیاست رعیت پرورانه پیشوای ملت منشأ می‌گیرد. امروز به افتخار جشن نوروز با جانبداری از سیاست انسان دوستانه رهبریت عالی مملکت با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینا به 81 نفر بیماران مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی، مواد خوراکه، محصولات شیرینی ها و غذای بهاری سومنک دسترس کرده شد. معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان خیرنیسا یوسفی همه بیماران را با جشن نوروز عالم افروز از نام رهبریت عالی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تبریک نموده اظهار داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت بلند برداشتن خدمت‌رسانی‌های طبی و سالمگردانی اهالی تدبیرهای سریوقتی را عملی می‌نماید و سالمی جامعه در محور سیاست اجتماعی دولت قرار دارد. همزمان با دستگیری وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه سینای شهر دوشنبه محیب الله زبیدالله زاده، کارمندان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینا و جوانان فعال ناحیه به معیوبان، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و عائله‌هایی که در ثبات سیاسی مملکت سهم گذاشته جان خود را از دست داده‌اند در محله‌های نوآباد، آبادکاران، زرافشان، محله 112 شهرک گیپرزم ناحیه کمک رسانیده شد. کمک مذکور از عرابچه، سر و لباس، محصولات خوراکه به مانند آرد، روغن، گوشت، شکر، مکرون، کارتوشکا و پیاز، محصولات شیری و شیرینی ها عبارت بود. این اقدام خیر را شخصان امکاناتشان محدود با خوشنودی و قناعتمندی از دستگیری های پیوسته و عملی گردانی تدبیرهای ضروری جهت فراهم آوردن شرایط زندگی سزاوار برای معیوبان و قسم آسیب پذیر جامعه معنی داد کردند. زلفیه رحیم‌زاده، مهروز جمعه، سنگین مراد ابراهیم، اخبار. در شهر بختر در موضوع ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و دولتداری، چرابینی و فستیوال درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد دایر گردید. در چرابینی رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش و نمایندگان از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها، مقامات قدرتی، جوانان و ورزشکاران ولایت ختلان اشتراک نمودند. گزارش خبرنگاران ما. در میدان اسماعیلی سامانی شهر بختر همایش فستیوال دوستی جوانان تحت عنوان درخت دوستی بنشان دایر شده. دستگیری و همکاری های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت تشکیل نمودن استیپندیای پرزیدنتی آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است و دیگر هوسمندسازی ها به نسل جوان کشور در برآمد معروضچیان بیان گردیده. جواباً به این غمخواری ها از جوانان دعوت کرده شد که برای از خود نمودن علم های دقیق و طبیعت شناسی و تکنیکی و تکنولوژی معاصر هرچی بیشتر تلاش نمایند. هدف دیگری که به در ملاقات ارائه کرده شد این پیشگیری جوانان و نورسان به هر گونه گروه‌های افراطگرایی و دست نزدن آنها به جنایتکاری به حساب می‌رود و البته من باور دارم که امروز جوانان دوران صاحب استقلالی، امروز نورسان و جوانان ما بیش از هر وقت یعنی که دست به جنایتکاری سال از سال شماره آنها کم گردیده ایستاده است و آنها بیش از هر وقت روی آورده به کتاب و کتابخوانی، روی آورده به اشتراک در عموم چرابینی‌های مهم دولتداری را ذوقی از اصلی خود قرار داده‌اند. سپس در تالار تئاتر موسیقی و موسیقی به نام عطا محمد جون فی شهر بختر از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان در همبستگی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با جوانان و فعالان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان ملاقات برگزار کرده شد. مسئولین هدف برگزاری بخوری را در بلند برداشتن حس خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی جوانان و پیشگیری آنها از شامل شوی به هر گونه حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی ارزیابی کردند. نمایندگان ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان ضمن برآمد خویش از عملیات کاری ریاست کارهای داخلی در ولایت یادآوری کرده از حاضرین دعوت نمودند که زیرکی سیاسی را از دست نداده در رشد و پیشرفت مملکت سهمگذاری نمایند. در جریان ملاقات نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همه دستاوردهای دوران صاحب استقلالی مملکت را تحلیل و بررسی کرده اظهار داشتند که جواباً به غمخوری‌های رهبریت عالی مملکت هر یکی آنها را ضرور است و در رشد و پیشرفت کشور سهم ارزنده خویش را گذارند. در داخل جمع آمد از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان به یک زمره مربیان ورزش، مدیران بخش‌های کار با جوانان و ورزش ناحیه‌های ولایت ختلان، ورزشکاران و دیگر جوانان فعال سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان تقدیم کرده شد. بیننده‌های عزیز، شما را با دیگر خبر و گزارش‌ها همکاران ما در نشرهای من بعدی برنامه‌های اخبار آشنا می‌سازند. سلامت باشید.